Hi friends, have you noticed how your father calls your mother? Have you noticed any time? How does he call? Hey, oi, ninne, sweetie, my, vinnara eppadana? Does he use her name or not? How do the neighbors address her? Does anyone address her by name? What about your grandmother? In this story, P. Satyavati describes how a woman forgets her own name since no one addresses her by name. How does a woman gain her identity? How does a woman gain her identity? By name, by marriage, or by motherhood, or by education, by profession, or by anything else? Okay, these are the questions which we need to answer now. Have you seen the Katrina Kaif's movie? It's not Katrina Kaif, like a song name. Have you heard the song? What's my name? Have you heard it? No? Yeah, please urgently watch that song and come back. Okay, so after watching the song, you have to read this story, keeping the questions: how does woman get her identity? And how does your father calls your mother? And does neighbors call her with the name? Okay, by keeping all these questions, we will go to the story. The story title is What is My Name? What is my name? A young woman, before being a housewife, a woman educated and cultured and intelligent and capable, quick-witted, with a sense of humor and elegance. What do you mean by quick-witted? Means it gives the meaning of intelligence. So here author describing young woman before the marriage. So she was a woman educated and cultured and intelligent and quick-witted and with a sense of humor and elegance. Elegance is nothing but showing a good sense of style. Elegance. So falling for her beauty and intelligence is also the dowry which her father offered. A young man tied the 3 sacred knots around her neck. So ఆమె అందం చూసి, ఆమె చదువును చూసి, లేకపోతే ఆమెలో ఉన్న సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ చూసి, ఆమె ఎలిగెన్స్ అని చూసి, అండ్ దాంతో పాటు ఆమె చదువును కూడా చూసి, అండ్ ఇంకొకటి ఉంది, వాళ్ళ ఫాదర్ ఇచ్చే డౌరీ కట్నాన్ని కూడా చూసి, ఏ యంగ్ మ్యాన్ టైడ్ ద 3 sacred knots అంటే పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మేడ్ హెర్ ద హౌస్ వైఫ్ టు హౌస్ హోల్డ్ అండ్ సెట్ టు హెర్. సో ఎప్పుడైతే పెళ్లి చేసుకున్నాడో, తాళి కట్టాడో, అప్పుడు ఒక ఇంటికి ఆమెను హౌస్ హోల్డ్ చేసి సింపుల్ మాట చెప్తున్నాడు, లుక్ అమ్మడు, దిస్ ఈజ్ యువర్ హోమ్. లుక్ అమ్మడు, దిస్ ఈజ్ యువర్ హోమ్. ఇది మీ ఇల్లే అని అనబోతికి, then the housewife immediately pulled the end of her saree and tucked it in at the waist. So tucked అంటే pushed inside. తెలుసు కదా అమ్మాయిలు, లేడీస్ ఇలా చీర తీసుకొని నడుము దగ్గర లోపలికి చీర తోసుకొని, then swabbed the entire house, decorated. Swabbed అంటే అర్థం ఏంటంటే washed or cleaned with a cloth. So swabbed the entire house and decorated the floor with ముగ్గులు డిజైన్స్. సో ఎప్పుడైతే అమ్మడు ఇది నీ ఇల్లు అన్నాడో, ఎట్లా ఆమె సీరియస్గా చీరను సర్దుకొని ముగ్గులు స్వాబ్డ్ అంటే హౌస్ క్లీన్ చేసి తడి కూడా ఇల్లు నీట్గా తుడిచి అండ్ ముగ్గులు పెట్టింది. ముగ్గులు పెట్టిన తర్వాత ఈవినింగ్ హస్బెండ్ వచ్చే టైం వరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. ద యంగ్ మ్యాన్ ప్రాంప్ట్లీ ప్రైజ్డ్ హర్ వర్క్. సో ద యంగ్ మ్యాన్ రాగానే
మనోడు చాలా ఇమ్మీడియట్గా, ప్రాంప్ట్లీ అంటే ఇమ్మీడియట్లీ ప్రైజ్ దర్ వర్క్. అంటే రాగానే చాలా హ్యాపీగా ప్రే చేశాడు. ఏమని ప్రే చేశాడంటే, యు ఆర్ డెక్స్టీరియస్ అట్ స్వాబింగ్ ద ఫ్లోర్. యు ఆర్ డెక్స్టీరియస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్కిల్ఫుల్. సో యు ఆర్ డెక్స్టీరియస్ అట్ స్వాబింగ్ ద ఫ్లోర్. నువ్వు ఫ్లోర్ క్లీన్ చేయడంలో నీకు నువ్వే సాటి. ఈవెన్ మోర్ డెక్స్టీరియస్ ఇన్ డ్రాయింగ్ ద ముగ్గులు. సో ముగ్గులు పెట్టడంలో అయితే అసలు నీకు తిరిగే లేదు. సబాష్ కీప్ ఇట్ అప్ అని చెప్పి అన్నాడు అనమాట. అంటే అర్థం ఏంటి? నా భూతో నా భవిష్యతే అన్నట్టు. అంటే నీ అంత బాగా ఎవరు క్లీన్ చేయలేరు, నీ అంత బాగా ఎవరు ముగ్గులు కూడా పెట్టలేరని చెప్పి కొత్తగా పెళ్ళినట్టు ఆ వైఫ్ని వాళ్ళ హస్బెండ్ అనడంతో he said it in English, giving her a pat on the shoulder on appreciation. సో అప్రిషియేషన్ చేస్తూ చెప్తాడనమాట. అప్పుడు ఆ లేడీ అసలే కొత్తగా పెళ్ళయింది, కొత్తగా ఇంటికి వచ్చింది. ఇంటికి రాగానే మీ ఇల్లు అనగానే ఆమె శుభ్రంగా అన్నీ మర్చిపోయి క్లీన్ చేయడం మొదలెట్టిన తర్వాత సో ఈవినింగ్ హస్బెండ్ ఇంటికి రాగానే అబ్బా నీకేనంత బాగా చేయలేదు అనగానే ఆమె ఆనందానికి అవధులు ఉంటాయా? Overjoyed, the housewife began living with swabbing as a chief mission in her life. ఎప్పుడైతే హస్బెండ్ అలాగన్నాడు, ఇంకా ఆ లేడీకి, హౌస్ వైఫ్కి ఇల్లు క్లీన్ చేయడమే నా మెయిన్ ఆయుధం, నా మెయిన్ పని అని చెప్పి తన చీఫ్ మిషన్, ఇంపార్టెంట్ పనిగా పెట్టుకుంది అనమాట. సో షీ స్క్రబ్డ్ ద హౌస్ స్పాట్లెస్లీ క్లీన్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్. ఇల్లుని అసలు ఎక్కడ కూడా మచ్చ మరక లేకుండా ఇల్లంతా క్లీన్ చేస్తూనే ఉంది. అండ్ బ్యూటిఫుల్లీ డెకరేటెడ్ ఇట్ విత్ మల్టీ కలర్ డిజైన్స్. ఇల్లుని చాలా డిఫరెంట్ కలర్స్ తో డిజైన్ చేస్తూ ఉంది. దట్స్ హౌ హర్ లైఫ్ వెంట్ ఆన్. సో అప్పుడు లైఫ్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. విత్ ఎ సంప్చువస్ అండ్ సీజనెస్ సప్లై ఆఫ్ స్వాబింగ్ క్లాత్స్ అండ్ ముగ్గు బాస్కెట్స్. సో సంప్చువస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇంప్రెసివ్ అనొచ్చు. సంప్చువస్ అండ్ సీజ్లెస్ సప్లై ఆఫ్ స్వాబింగ్ ద ఫ్లోర్ అంటే తనకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా సప్లై చేస్తాం. చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నవి అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పనిగా పెట్టుకుంది కాబట్టి అవన్నీ తీసుకొని దానికోసం ఎక్కువగా మనీ స్పెండ్ చేస్తుంది. ప్లస్ ఇల్లంతా నీట్గా ఉండడమే తన ధ్యేయంగా పెట్టుకుంది. బట్ వన్ డే వైల్ స్క్రబ్బింగ్ ద ఫ్లోర్ అంటే ఇల్లుని క్లీన్ చేసే టైంలో ద హౌస్ వైఫ్ సడన్లీ ఆస్క్డ్ హెర్ సెల్ఫ్. సో హౌస్ వైఫ్ సడన్గా తనకు అడిగింది క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈజ్ మై నేమ్? అసలు నా పేరేంటబ్బా అని తనకు తను అడుగుంది. ద క్వరీ షుక్ హెర్ అప్. ద క్వరీ అంటే క్వశ్చన్ ఆ మైండ్లో రాగానే ఆమె ఒకేసారి స్టన్ అయిపోయింది. లీవింగ్ ద మాపింగ్ క్లాత్ అంటే తుడిచే గుడ్డని అక్కడికక్కడ వదిలేసింది. అండ్ ముగ్గు బాస్కెట్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ముగ్గులు పెట్టే బాస్కెట్ కూడా వదిలేసింది. షీ స్టూడ్ నియర్ ద విండో స్క్రాచింగ్ హర్ హెడ్ లాస్ట్ ఇన్ థాట్స్. విండో దగ్గర నించుంది, తనని ఇలా గోక్కుంటూ ఆలోచనలో మునిగిపోయింది. వాట్ ఈజ్ మై నేమ్? అసలు నా పేరేంటి? ద హౌస్ అక్రాస్ ద రోడ్ క్యారీడ్ ఏ నేమ్ బోర్డ్. ఆ రోడ్డు మీద ఉన్న ప్రతి ఇంటికి ఏదో ఒక నేమ్ బోర్డు ఉంది. మిసెస్ ఎం సుహాసిని, ఎంఏ పిహెచ్డి, ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ కాలేజ్. సో అలా ప్రతి ఇంటికి ఏదో నేమ్ ఉంది. ఎస్, షీ టు హ్యాడ్ ఏ నేమ్ యాజ్ హర్ నేబర్ డిడ్. సో నేబర్స్కి ఏ విధంగా అయితే నేమ్ ఉందో తనకు కూడా ఒక పేరు ఉంది. హౌ కుడ్ ఐ ఫర్గెట్ లైక్ దట్? అసలు దాన్ని ఎలా మర్చిపోయాను? ఇన్ మై స్క్రబ్బింగ్ జీల్ ఐ హావ్ ఫర్గాటెన్ మై నేమ్. స్క్రబ్బింగ్ అంటే ఇల్లుని క్లీన్ చేసే పనిలో, ఆనందంలో, ఉత్సాహంలో నేను నా పేరుని మర్చిపోయాను. వాట్ షల్ ఐ డూ నౌ? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ద హౌస్ వైఫ్ వాజ్ పర్టర్బ్డ్ అంటే డిస్టర్బ్డ్ కంప్లీట్లీ. ద హౌస్ వైఫ్ వాజ్ పర్టర్బ్డ్, కంప్లీట్లీ డిస్టర్బ్డ్. అండ్ హర్ మైండ్ బికేమ్ టోటలీ రెస్ట్లెస్. తన మైండ్ అంతా కూడా రెస్ట్లెస్గా అయిపోయింది. somehow she finished her daubing for the day. Daubing అంటే అర్థం ఏంటంటే క్లీనింగ్ అన్నట్టు. అంటే జస్ట్ సబ్స్టెన్స్ అలా స్ప్రెడ్ చేయడం, అంటే ఎక్కడ దాన్ని వదిలేయడం, లేకపోతే ఏదో కంప్లీట్గా క్విక్గా ఫినిష్ చేయడం, ఆ మీనింగ్ అనమాట. డాబింగ్ అంటే వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్, డూయింగ్ ద సంథింగ్ వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోవచ్చు.
సో ఆ రోజుకి ఏ విధంగా కంప్లీట్ అయిపోయింది. మరి చూద్దాం ఇప్పుడు తన పేరుని ఎవరు గుర్తు చేశారు, ఎలా గుర్తు తెచ్చుకుంది, అసలు గుర్తు చేసుకోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు తన పేరు మర్చిపోయింది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ క్యాచ్ అప్ నౌ. మీన్వైల్ ద మెయిడ్ సర్వెంట్ అరైవ్డ్, అంటే పని మనిషి వచ్చింది. హోపింగ్ అట్లీస్ట్ షీ వుడ్ రిమెంబర్ ద హౌస్ వైఫ్ ఆస్క్డ్ హర్. సో అట్లీస్ట్ ఆ మెయిడ్ సర్వెంట్ అయినా గుర్తు పెట్టుకుంటుంది అనుకుని హౌస్ వైఫ్ అడిగింది, లుక్ అమ్మాయి, డూ యూ నో మై నేమ్, అమ్మాయి నీకు తెలుసా, నా పేరు నీకు తెలుసా అని అడిగింది. అడిగితే వాట్ ఈజ్ ఇట్ అమ్మా సెడ్ ద గర్ల్, అమ్మా ఇదేం క్వశ్చన్ అమ్మా అని ఆమె అడిగింది. ఏమడిగిందంటే వాట్ డూ వీ హ్యావ్ టు డూ విత్ నేమ్స్ ఆఫ్ మిస్ట్రెసెస్, మీలాంటి గొప్పవాళ్ళు భార్యలతోటి మాకేం పని ఉంటుంది, మీ పేరుతో మాకేం పని ఉంటుంది, యూఆర్ ఓన్లీ మిస్ట్రెసెస్ టు అస్, నువ్వు ఓన్లీ మాకు పలానా వ్యక్తి భార్య అనే మాకు తెలుసు. ద మిస్ట్రెస్ ఆఫ్ సచ్ అండ్ సచ్ వైట్ స్టోరీడ్ హౌస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మీన్స్ యూ, అక్కడ వైట్ స్టోరీ ఉంది కదా, వైట్ బిల్డింగ్ లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఒక లేడీ ఉంటుంది, అలాగే మాకు తెలుసు తప్ప మీ పేరుతో మాకు పనే ఉంటుందమ్మా అనగానే హౌస్ వైఫ్కి ఏం అర్థం కాదా. ఎస్ ట్రూ అఫ్ కోర్స్, హౌ కెన్ యూ నో పూర్ థింగ్ థాట్ ద హౌస్ వైఫ్ అనుకుంది. నిజమే కదా, అసలు నా పేరుతో నీకు పనే ఉంటుంది, అంత అవసరమే ఉంటుంది అని అనుకుంది ఆ పూర్ వైఫ్. దెన్ సెకండ్ వన్, ద చిల్డ్రన్ కేమ్ హోమ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఫర్ లంచ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. సో లంచ్కి పిల్లలు ఇంటికి వచ్చారు. అట్లీస్ట్ ద చిల్డ్రన్ మైట్ రిమెంబర్ మై నేమ్, ద హౌస్ వైఫ్ హోప్డ్. సో ఆలోచన ఏమనుకుందంటే, సరే పని మనిషి గుర్తుపెట్టలేకపోయింది, కనీసం నా పిల్లలన్నా గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా అని చెప్పి చాలా ఆశ ఎదురు చూసి లుక్ హియర్ చిల్డ్రన్, డూ యూ నో మై నేమ్, షీ ఆస్క్డ్. అడిగింది, ఏమడిగింది, పిల్లలారా మీకు నా పేరు తెలుసా అని అడిగింది. దే వర్ టేకెన్ అబాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షాక్డ్, సర్ప్రైజ్డ్. దే వర్ టేకెన్ అబాక్. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆన్సర్ చూస్తే మనకు చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది. So the answer which they have given is completely different and which take us aback. So మనం ఆశ్చర్యపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఆన్సర్ ఏంటంటే you are అమ్మ, your name is అమ్మ ఓన్లీ, మీ పేరు అమ్మే. Ever since we were born we have known only this. ఎప్పుడైతే మేము పుట్టామో మాకు ఇది మాత్రమే తెలుసు. The letters that come are only in father's name. సో ఈవెన్ లెటర్స్ వచ్చినా అవి ఫాదర్ పేరు మీద వస్తాయి కదా, బికాస్ ఎవ్రీవన్ కాల్స్ హిమ్ బై హిజ్ నేమ్, వీ నో హిజ్ నేమ్. సో అందరూ అతని పేరుతో పిలుస్తారు కాబట్టి మాకు అతని పేరు, డాడీ పేరు తెలుసు. యూ నెవర్ టోల్డ్ అస్ యువర్ నేమ్, నీ పేరు మాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు కదా. యూ డోంట్ ఈవెన్ గెట్ లెటర్స్ అడ్రస్ టు యువర్ నేమ్. కనీసం నీ లెటర్స్ వచ్చినా కనీసం నీ పేరు మీద ఎప్పుడైనా నీ పేరు మీద ఉన్న అడ్రస్తో ఎప్పుడు లెటర్స్ వచ్చినవా? ద చిల్డ్రన్ సెడ్ ప్లెయిన్లీ అంటే నార్మల్గా చాలా క్యాజువల్గా చెప్పేశారు. ఎస్ కరెక్టే కదా. హూ విల్ రైట్ లెటర్స్ టు మీ, అసలు లెటర్స్ ఎవరు రాస్తారు? ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఆర్ దేర్, బట్ దే ఓన్లీ మేక్ ఫోన్ కాల్స్ వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్ ఆర్ టూ. ఫాదర్ మదర్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఫోన్ కాల్స్ మాత్రమే చేస్తారు, ఇప్పుడు నెలకు ఒకసారి 2 నెలలకు ఒకసారి చేస్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ మై సిస్టర్స్ ఆర్ ఇమ్మర్స్డ్ విత్ స్వాబింగ్ దేర్ హౌసెస్. ఈవెన్ మా సిస్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా చేసే పని అది ఏంటిది, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు కూడా ముగ్గులు, ఆ క్లీన్లు, స్వాబింగ్, దీనిలో ఇమ్మర్స్డ్ అంటే మునిగిపోవడం, దాంట్లో వాళ్ళు కంప్లీట్గా మునిగిపోయారు. ఈవెన్ ఇఫ్ దే మెట్ మీన్ సమ్ మ్యారేజ్ ఆర్ కుంకుమ సెరమనీ, దే చాటెడ్ అవే దే టైమ్ టాకింగ్ అబౌట్ న్యూ ముగ్గులు ఆర్ న్యూ డిషెస్ టు కుక్ బట్ నో లెటర్స్. ఒకవేళ పొరపాటు ఏదో సారీ ఫంక్షన్లో కానీ మ్యారేజ్లో కానీ కుంకుమ సెరమనీలో కానీ కలిసాం అనుకుందాం, ఏం మాట్లాడుకుంటాం? సో వీ చాట్ అవే అవర్ టైం కంప్లీట్గా. ఇది ఏం మాట్లాడుకుంటాం అంటే ముగ్గురు కొత్త ముగ్గులు ఏమొచ్చినాయి మార్కెట్లోకి, కొత్త కూరలు ఏం చేస్తావు, ఆ కూర ఏం చేస్తావు, ఈ కూర ఏం చేస్తావు అలాగా అని మాట్లాడుకోవడం తప్ప ఎప్పుడు లెటర్ రాసిన పాపాన ఉందండి? ఈవెన్ మనకు కూడా అంతగా. అందుకనే ఒక సామెత ఉంటుంది, ఎక్కడ 4 కప్పులు కలుస్తాయో అక్కడ ప్రపంచయుద్ధం కంపల్సరీ, లేకపోతే 4 కప్పులు కలుస్తాయో అక్కడ గ్యారంటీ వాళ్ళ మాటలకు అంతే ఉండదు అంటారు. వాళ్ళ 4 మా అబ్బాయిలు కూర్చుంటే నాకు తెలిసి గంట గంటలకు ఎక్కువ మాట్లాడుకోలేరు. అదే 4 అమ్మాయిలు కూర్చుంటే మాత్రం రోజంతా మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. ఈవెన్ ఇక్కడ స్టోరీ కూడా సేమ్. సో ద హౌస్ వైఫ్ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్ అండ్ గ్రూ మోర్ రెస్ట్లెస్. ఆమె బాగా రెస్ట్లెస్గా తయారైపోయింది. ద అర్జ్ టు నో ద ఇంపార్టెన్స్ టు నో her name somehow or the other grew stronger in her.
అంటే ఎలాగైనా నేమ్ తెలుసుకోవాలి, ఎలాగైనా నేను నేమ్ కనిపెట్టి దాని అర్జ్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ అనమాట, ఇంపార్టెంట్ థింగ్, నా నేమ్ ఎలాగైనా తెలుసుకోవాలి అనేది ఆ మైండ్లో బాగా ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే తన మైండ్ తను గుర్తు రావట్లేదు, తన పేరు తను గుర్తు రావట్లేదో షీ బికేమ్ రెస్ట్లెస్. ఓకే, సో నౌ ఏ నేబర్ కేమ్ టు ఇన్వైట్ హర్ టు ఏ కుంకుమ సెరమనీ. ఒక నేబర్ వచ్చింది కుంకుమ సెరమనీకి ఇన్వైట్ చేయడానికి. ద హౌస్ వైఫ్ ఆస్క్డ్ హర్ నేబర్ హోపింగ్ షీ అట్లీస్ట్ వుడ్ రిమెంబర్ హర్ నేమ్. ఒక నేబర్ వచ్చింది అనుకుంది అనమాట. సో అట్లీస్ట్ నేబర్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటాదేమో అనుకొని గిగ్లింగ్ అంటే నవ్వుకుంటూ హ్యాపీగా అడిగింది అనమాట. ద లేడీస్ అంటే ఎప్పుడైతే ఉమెన్ అడిగిందో ద లేడీ నవ్వుకుంది కొంచెం గిగ్లింగ్ అంటే హ్యాపీగా చక్కగా నవ్వుకొని ద లేడీస్ సెడ్ ఏం చెప్పిందంటే, సమ్హౌ ఆర్ అదర్ ఐ హ్యావెంట్ ఆస్క్డ్ యువర్ నేమ్ నార్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ మీ. ఏమో మరి నీ పేరు అడిగే ఛాన్స్ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు, అలాగే నువ్వు కూడా నీ పేరు నాతో ఎప్పుడు చెప్పలేదు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వైట్ స్టోరీడ్ హౌస్ ఆర్ దేర్ షీ ఈస్ ద ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ మేనేజర్స్ వైఫ్, ఇఫ్ నాట్ దట్ ఫెయిర్ అండ్ టాల్ లేడీ, దట్స్ హౌ వీ రిఫర్ టు యూ, దట్స్ ఆల్. ఒకవేళ నేను పిల్లలు అనుకోండి, నీతో మాట్లాడాలనుకోండి, ఎవరికైనా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తావు? మగమ్మ ఆ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా వైట్ హౌస్, లేకపోతే అక్కడ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ మేనేజర్ వైఫ్ ఉంది, లేదంటే ఆ ఫెయిర్ టాల్ లేడీ ఉంది కదా ఆమె అన్నట్టు మేము చెప్తాం తప్ప దట్స్ ఆల్ దట్ ద అదర్ హౌస్ వైఫ్ కుడ్ సే. అంతకుమించి నీకోసం మాకేం తెలుసు, మీ పేరుతో నాకు పనే ఉంది. ఇట్ ఈస్ నో యూస్, వాట్ కెన్ ఈవెన్ మై చిల్డ్రన్ ఫ్రెండ్స్ సే. ఒకవేళ మా చిల్డ్రన్ ఫ్రెండ్స్ని అడిగాం అనుకుందాం, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? దే నో మీ ఓన్లీ as కమలాస్ మదర్ ఆర్ సమ్ ఆంటీ. నౌ మై రెస్పెక్టెడ్ హస్బెండ్ ఈస్ ద ఓన్లీ హోప్, ఇఫ్ ఎనీవన్ రిమెంబర్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ హీ. ఓకే, మా పిల్లల ఫ్రెండ్స్ని అడిగిన వాళ్ళు ఏమంటారు? కమలాస్ మదర్ అమ్మ, లేదా ఆమె కమలాస్ మదర్ ఆంటీ ఉంది కదా ఆంటీ, అలాగంటారు తప్ప వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారు. సో ఫైనల్గా ఓన్లీ హోప్ ఈస్ దాట్ హర్ హస్బెండ్. ప్రపంచంలో ఎవరైనా పేరు మర్చిపోవచ్చు కానీ నా హస్బెండ్ నా పేరు ఇప్పుడు మర్చిపోడు, హీ నెవర్ ఫర్గెట్ మై నేమ్ అని మెంటల్గా ఫిక్స్ అయింది. వాళ్ళ వైఫ్ రావడం కోసం ఎదురు చూసిన తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చాడు. మరి హస్బెండ్ వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది? హస్బెండ్ వైఫ్ పేరు గుర్తుపెట్టుకున్నాడా? పెట్టుకుంటే ఆ అమ్మాయి పేరేం పేరు? ఒకవేళ పెట్టుకోకపోతే ఆ వైఫ్ ఏం చేసింది? చివరిగా అమ్మాయి తన పేరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఎలా తెచ్చుకుంది? సో చూడండి, నెక్స్ట్ వీడియో వరకు చూస్తూనే ఉండండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ సుధాకర్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ సులక్షమ్మ. వాట్ ఈస్ హర్ నేమ్? ?